Vidisha. Sí, sí. Go. Next. Okay, boss. Committee. Shan. Audience. Boo. Boo. Pray. Boo. Switch. Amen. Switch. Amen. Switch. Amen. Reverse. Sí. Apple tap. ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ 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 ಗೋ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಕಡಾಶೆ ಡೌನ್ 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 ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡೌನ್ 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 ಅಬೆಲ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ Foresight, trail back. Hand technique. Sí, 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 sí. Pin and shoulder.
ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ರಿವರ್ಸ್ ಕಟ ಪಿನಾನ್ ಶೋಡ ಸ್ವಿಚ್. ಅವರನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ. ಬೋ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ jumping kick, jumping by tail break by jumping kick. ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಕುಮಿಟಿ ವಿದಿಶಾ ಸಾನ್ವಿ Roots. Come on. Tail break by head. Okay, hit it. ಇಬ್ರು ಕೈ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. Bo. Switch. Three. Kata Rohai. Reverse. Roy, kamate. Rohai. Switch.
ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ 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 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೋ ಒಮ್ಮೆ ಬೋ ಮಾಡಿ Reverse. Bow. Come on.
Good evening, one and all. I am Fatima Shamna. Welcome to this holy institution, Vidyarashmi Vidyalaya Savanur. Now we are on the peak of Vidya Gangotri. This is the dreamland of late Shinturu Narayana Rai. He dreamt of providing quality education to the rural mass. He was a teacher by profession. He was also a soldier, cooperative, and an eminent agriculturist. His dreams are made true by our correspondent Savanuru Sitarama Rai, the third son of Shintur Narayana Rai. Under his apt guidance, we are going to place this event Sambrama Rashmi in front of you. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಮಹಿತ್ ಜೈನ್. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಎಂಬಂತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ ಬಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾವ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. Now I invite today's chief guest, Dr. Kumar IAS, the Chief Secretary, Jilla Panchayat Dakshina Kannada, Dr. Veeraya Harimat, KSPS, Deputy Superintendent of Police, Puttur Subdivision, Rotarian Chandrasekhar Peral, President Sulya Taluk Kannada Sahitya Parishad, Rotarian Savanur Sitarama Raike, Correspondent Vidyarashmi Group of Institution, Engineer Ashwin L. Shetty, Administrator Vidyarashmi Group of Institution, Mr. Navin Bandari, the CEO Taluk Panchayat Kadaba, Suresh Rai, Vice President of PTA, Mr. Anu, President of Old Student Association. Respected ladies and gentlemen, all the dignitaries are seated on the open dais Shintur Narayan Rai Vedike. It is always unchallenged that the blessings of Almighty should be sought before the commencement of any auspicious task. Accordingly, may I please invite the prayer team of Vidyarashmi Vidyalaya to invocate. समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः भारतदेशो विभूषितवेशो विशेषविलासस् त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारतदेशो विभूषितवेशो विशेषविलासस् त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भुवनेषु धूमसुगन्धायतोऽयं व्यापृते हवनाश्रितो विद्यापिपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं राजते च
कुलगुरोः आम्रनिकुञ्जे कोकिलकूजो गुञ्जति वारं वारं पश्य शोभा कथं रमणीया सदा वरणीया वसन्तसमागमे मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारतदेशो विभूषितवेषो विशेषविलासस्त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते बहवो बभूवुरिह क्षत्रिय वीरा धार्मिका जना पालकाः श्रीकृष्णचन्द्रं रामभद्रं राघवं को न बोधति धन्विनं महाभारते युद्धे भीमार्जुनयोर्वीरचरित्रं वीरभूमे नमो मातृभूमे धान्यधनपूर्णे सदा सस्यश्यामले मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते भारतदेशो विभूषितवेषो विशेषविलासस्त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೀಗ 75ರ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈ ಅವರಿಗೂ 75ರ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಠಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ 9ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇವರು ದಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. Esteemed gathering, it was in the year 2001 that Savanuru Sitarama Rai ventured into the establishment of Vidyarashmi Vidyalaya in order to make the dream of his father true. Thereafter, he never stepped back in the saga of education. In addition to the education, he is also into cooperative, cultural, sports, religious and other charitable activity. He is the state-level cooperative and Sahakari Ratna awardee. In and around Savanuru, each and every organization speaks about his contribution in one or other way. He is a great visionary of modern Savanuru. Now may I please earnestly request our beloved correspondent to welcome the gathering. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆತ್ತವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದು ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಅವರು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಈ ಸವಣೂರು. ಈ ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ನೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಅವರು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿ, ಇದು 99ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮಾತು,
ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ಇದರ ಕಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬ ಈ ಏರಿಯಾದವರನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥ 24 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2001ರಲ್ಲಿ LKG 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಫಸ್ಟ್ PUC 4 ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 77 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1100 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು LKGಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ 650ರಿಂದ 700 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 400 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, 220 ಹುಡುಗರಿಗೆ, 180 ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, 5-6 ಬಸ್ಸುಗಳು, 2 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಗ್ರೌಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ LKGಯಿಂದ PUC ವರೆಗೆ ಈ 200 ಮೀಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪದ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು, ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ, ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ದವನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಇವತ್ತೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ IAS IPS ನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟನ್ನು ತರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 DC-ಗಳು SP-ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಬಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ DC-ಗಳು SP-ಗಳು HQ-ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಈಗಿನ HQ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. 3.5 ರಿಂದ 4.5 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಳ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಇವರು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓರ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೌದು. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು. ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇವರು ಆಳವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ DYSP ಆದ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು. ಇವರು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು 2 ರೆವಿನ್ಯೂನವರನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯನವರು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ DYSP ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹೌದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಲ್ಲ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ತುಂಬುರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು
ಮೂಲತಃ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾರ್ ಅವರು. ಇವರು ನಾವು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ BO ಅವರು. ಇವರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. BO ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಕ್ಕಂತ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾಲ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ CEO ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸುಂದರೈಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಸೂಡಿಮುಳ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಶ್ಮಿ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, 2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೆತ್ತವರು, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಶೀಂಟೂರು ನಾರಾಯಣ ರೈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ರಶ್ಮಿ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಗೌರವಗಳು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಖುಷಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ನಡುಮನೆ ಇವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Dear August gathering, to proceed with the program, now it is a blissful time to light the lamp. It is to mark the holy beginning of the event. May I please earnestly request the esteemed chief guest, Dr. Kumar, to light the lamp. अमृतंगमया ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपशान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ಆಧರಣೀಯ ಉತ್ತಮಾತ್ಮರೇ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಹೊಸತನ್ನು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅವಧಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಮಂಡಿಸುವ ವರದಿ ವಾಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ. Good evening, one and all. I feel delighted to present the brief report of this year on this 23rd December 2022, Friday, in this annual meet. Atop this Vidya Gangotri, after the vision of late Shinturu Narayan Rai, this Vidyarashmi Vidyalaya was incepted in the year 2001. His third son, our beloved correspondent, Rotarian Savanuru Sitaram Rai K, made his dreams come true. This premises is spread across massive 25 acres and is furnished with buildings and grounds and other amenities worth about more than 20 crores. The Governing Council. Rotarian Savanuru Sitaram Rai K is the managing trustee and the correspondent. Along with him, the other trustees are Mr. N. Sundar Rai, Mrs. Kasturi Kala S. Rai, Mr. Vadiraj Pajattaya, Mr. Mahesh Rai, Dr. Rajesh Rai, Mrs. Purnima S. Alva, and Mrs. Rashmi Ashwin Shetty. Engineer Ashwin L. Shetty is the administrator. The curriculum. We have state board curriculum right from LKG to 2nd PUC. In addition to the prescribed curriculum, we also provide the language Sanskrit, which helps the memorization and good pronunciation. Besides, we hold wide variety of cultural and sports activities. The Atal Tinkering Laboratory. We have set an ultra-modern Atal Tinkering Laboratory worth rupees 20 lakhs, where our kid scientists may conduct the experiments with air, fire and water. The drone and robotics coaching. Our school is the only school in this surrounding to provide an intensive coaching about the drone and robotics. For this project, we have purchased the special drone and robotics kits. Our kits are now capable of assembling the drones and robots. The routine. We start the day with the Sanskrit prayer and proceed with the national song Vande Mataram and the Nadagite. The daily classes start in the morning at 9:15. In the beginning, kids practice the breathing exercises, the pranayama. Next, they continue with the recitation of preamble of Indian Constitution. Once in a week, we have general assembly for whole school and the split assembly section wise. In the split assembly, the kids present their talents like speech, song, dance, etc. The endowment funds. The gentle parents and donors have deposited money towards the establishment of the endowment prizes. These are the such good-hearted people, Mr. Chikkanna Gaudar and Mr. D.S. Meshal from Hunsuru, Bijapur, Mr. Giriyappa, Sita Ice Cream, Kapila, Kanakamajalu, Sulya, Mr. Shivanna Gauda Patil, Galagali, Bagalkot, Mr. Adivappa Hunsikatti Galagali, Bagalkot, Mrs. Pallavi Mahesh Rai, America, Mr. Jagatraj Baitadka, Kaniuru, Mr. Ramanath Rai, Bangalore, Mr. K.M. Tarnath Rai, Bangalore, Mrs. Juliana Karthik, Mangalore, Mr. Srinivasa Ulava, Charvaka. The annual interest generated out of it is distributed as scholarships to the academic toppers. The staff. We have a total of 47 members of the staff. The achievement of the kids, which is more interesting this year. Mr. B. Vignesh Shetty of class 8 and Mr. Muhammad Shayan of class 5 stood first in the state level karate championship. Congratulations and thanks to the coach Mr. Dinesh Murulya. And Miss Nibha B. Rai of class 7 stood first in the district level Pratibha Karanji fancy dress competition. Congratulations and thanks to the coach, our drawing teacher Mr. Dhananjaya Markanja. Mr. Muhammad Shamaz of class 8 stood first in Taluk level 400 meters. Mr. B. Vignesh Shetty of class 8 stood first in Taluk level 800 meters race. Mr. Muhammad Azman and Muhammad Niaz of class 2nd PUC Commerce are selected to district level volleyball team. Congratulations and thanks to the coach, our physical education teacher, Mr. Shivaprasad Alva KP. The Scouts and Guides. We have Scouts and Guide teams active. Now, our team is participating in the International Scouts and Guides Cultural Jamboree in Mudbidri. Miss Kripali and Miss Anshika of class 5, Mr. Shantanu Krishna, Mr. Pratham Kayarga and Mr. Bishan of class 6, Mr. Likit of class 7, Miss Bhavisha and Miss Shama of class 9, Guides teacher Mrs. Parimala NM, they constitute the team. Congratulations Madam Parimala and the team. The drawing grade exam. This is the highlight of the year. Our kids are continuously appearing for drawing grade exam right from 2003 and 4.
This year also, 11 students appeared for the exam and all are passed. 7 of them have secured distinction. 3 of them have secured first class and 1 has secured second class. This is the consecutive 18th year of 100% result in drawing grade examinations. Congratulations and thanks to our drawing teacher, Mr. Dhananjaya Markanja. The future plans. We have 7 acres of empty land in this campus where we desire to construct the 400-meter synthetic track stadium. We also have a dream of building a cultural library, central library, and facilitate the public aspirants of Kadapa Taluk who are intending to clear the competitive examinations. All these projects need few crores of rupees. Certainly, Vidyarashmi is earnestly expecting the helping hands of philanthropists and in and around Savanuru. With this, I humbly conclude my report. Thank you, one and all. It is wonderful saying that the women are from moon and men are from Mars. We have the gentlewomen and soft men here. It is my pleasure to introduce an eminent personality to all of you. Now, may I please request Nifa of 2nd PUC Commerce to present the chief guest. Good evening, the august and esteemed gathering on this top of Vidya Gangotri. I do not exist to impress the world. I exist to live my life in a way that will make me happy. This is the motto of his life. It gives me an immense pleasure to present an interesting personality in front of this august gathering. He is a multifaceted personality with a wide variety of talents. Being educated with BA, B.Ed, MA and a doctorate degree with the topic, the role of e-governance in modernization of land record, is sociological study in Karnataka. He cleared his KS examination in the very first attempt. Later he is elevated also with IAS degree. Basically, he is a school teacher and served in that cadre at Gundlupet of Chamarajnagara. It is my joy to announce that he is a state-level award winner by the election committee. His outstanding work names as Pustaka Gudu, a typical program in the villages to encourage reading habit among the rural folk. He has authored a book by the name The Advent of Digital Governance, Implications for Responsive Revenue Administration of Karnataka. Now, may I please welcome our guest, the Chief Executive Officer of Dakshina Kannada Zilla Panchayat, the Treasury of Knowledge and eminent orator, Sir Dr. Kumara. Thank you all. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಂಬಿರುವ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಕಾಡಹಕ್ಕಿಯ ವಾದ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಗ್ಗಯ್ಯನಿಗೆ. ಅಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ನಿಭಾ ಬೀರೈ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಇವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಮರ್ಕಂಜ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ನಿಭಾ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರೈ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಭಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ವಿ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Mr. Balchandra, please come first. Respected group of Vidya Gangotri, now we shall reserve our ear, heart and soul to listen to the words by Chief Guest Dr. Kumar. I earnestly request the Chief Guest to address us.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೀತಾರಾಮರವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಹಸಿವು ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಹಸಿವು ನೀಗುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಜೀವನದ ಹಸಿವು ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ, ನೀಗುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನದಾನಂ ಪರಂದಾನಂ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮತಪರಃ ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಯಾವ ಜೀವಿತ ವಿದ್ಯೆಯ. ಅಂದರೆ ದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅನ್ನದಾನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಜೀವನವಿಡೀ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ 108 ಮನಸ್ಸುಗಳಿರುತ್ತೆ, 108 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, 108 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ದೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ their role model, definitely they can give good contribution to the society. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಐ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಐ ಟಚ್. ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. But connecting to our own neighbors, connecting our own parents and connecting our own family members, connecting to our own teachers, connecting to our own friends, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಟಿವಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀನು ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಡ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಟಿವಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗುನು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು
ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಇವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭಿರುಚಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಏನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಕಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಜೊತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೀನಾಗಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ 2 ಅಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. 2 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. 2 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗಬೇಕು. ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೇ 1 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ CCTV ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರೋಂಥವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಬಂದು 1 ತಾಸು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಓದುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ನಾವೇನೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ವೃತ್ತಿ, ಭಾಳ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದೆ. ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ವೃತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋಂಥವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರವರು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Now our chief guest Dr. Kumar is in urgent. May I please request our correspondent to give away moment. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಇಲಾಖೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ. ಅಂತಹ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good evening, respected ladies and gentlemen. Pleasure is mine to introduce a strict officer who is with us on the seat of the guest. He is graduated with veterinary science from the peripheral district of Karnataka state called Bidar. He was an efficient Kho-Kho player during his school days and has brought vivid medals and prizes to his school. This is in brief about today's guest. Hailing from Bagalkot district, the Deputy Superintendent of Police from Puttur, Dr. Veeraya Hiremath. Thanks for the opportunity. Most revered audience, of course, pleasure is mine to announce the names of achievers in karate competition in the state level tournaments. In this occasion, along with the achievers, I also request Mr. Dinesh Muraliya, the karate coach, to be on the dais and the parents of the achievers. To begin with, I invite B. Vignesh Shetty, Class 8, State Level Karate, first place in Kata, son of Mr. and Mrs. B. Sanjeeva Shetty and B. Baby. I invite both the parents to come on the dais. Now may I please request today's esteemed guest, Dr. Veeraya Hiremath, to honor the achievers. B. Vignesh Shetty, Class 8, State Level Karate, first place in Kata, son of Mr. and Mrs. B. Sanjeeva Shetty and B. Baby. I invite both the parents to the dais. Mohammad Shayan M, Class 5, State Level Karate, first place in Kata, son of Mr. and Mrs. Jakaria M and Shainaz S. I invite both the parents to come on the dais. Mohammad Shayan, Class 5, State Level Karate, first place in Kata, son of Mr. and Mrs. Jakaria M and Shainaz S. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ಹೊಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ IAS ಸರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈರವರೇ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿರವರೇ,
ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸವಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿ, ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಠನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಿರಿ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now may I please request our correspondent to present the momentum to our chief guest, Dr. Veerayya Herimath. The guests are leaving now. Respected ladies and gentlemen, the study inside the class and the sports outside the class will always go hand in hand. We have few achievers in the field of sports. Now I respectfully invite these achievers to this enormous dais. ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೋಕಂಠೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now I call upon ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಯಾಜ್, 2nd PUC Commerce. Now may I please request our esteemed guest Mr. Chandrasekhar Peralu to give away the prizes and honor the achievers. Muhammad Azman, 2nd PUC Commerce. Please come to the dais. Muhammad Niaz, 2nd PUC Commerce. If the parents are here, please come to the dais. PT Sir Mr. Shiva Prasad Alva, please come to the dais. Muhammad Azman, 2nd PUC Commerce. Muhammad Azman, 2nd PUC Commerce.
ಕಡಬದ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8 400 meter first. Please come to the dais. If the parents are here, please come to the dais. B. Vignesh class 8 800 meter first. Mohammad Shamas class 8 400 meter first. Vignesh class 8 800 meter first. ಕಾಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸುಂದರ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತೇಜಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇವರನ್ನು. Good evening everyone. Pleasure is mine to present a learned personality, the guest of the occasion in front of this esteemed gathering. He is a teacher by profession, retired now. Having conquered the degrees of B.Ed and MA in English, he stepped into teaching profession in Nelliyadi. In the year 1993, he cracked the KES examination and got appointed as the headmaster. Parallel to the teaching profession, he also started the extracurricular activities as well. Accordingly, he became the district coordinator of Karnataka Rajya Vijnana Parishad. During his tenure, he conducted an unbroken record number of programs across the district named Chinnara Mela. Later, he worked as the coordinator of Block Resource Center at Sulya. There also, he worked hard and became the best coordinator and came out with the award. To continue the saga of socio, religious, cultural service, he became the assistant executive officer of the world famous Kukke Sri Subramanya Temple. There also, he received a wide range of appreciation from the officers. As the president of Sulya Taluku Kannada Sahitya Parishad, he presented a matchless service. In parallel to his academics, he also rendered his charity service via Rotary Club International. During his chairmanship of the Sulya Rotary Club, he managed to donate toilet blocks, drinking water units, etc. worth rupees 15 lakhs. During his last leg of service, he was the headmaster in Government High School, Elimale Sulya. That school was beautified by him with Atal Tinkering Laboratory, garden and other attractive facilities. After getting retired in the month November 2021, now he is busy in educational, social, religious and charity works. As the correspondent of Rotary Group of Educational Institutions, he is doing his best. With these brief details, I present a cheerful, ever-smiling, sociable, and a man with excellent knowledge, Mr. Chandrasekhar Peralu. Thank you all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಈ ಸುಮಧುರವಾದ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಸಂಭ್ರಮರಶ್ಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿತವಾದ ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಆ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವನ್ನು ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇವ ಕೊಲ್ತಾನಲ್ಲ, ಕಡಿತಾನಲ್ಲ, ಏನು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಅವನ ಕನಸು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತ ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮಗೌಡರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗಲೂ ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಮೆರೆಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮರಾಯಗಳು ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಅಗೆದು ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಊರಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವು, ನಮ್ಮ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸವಣೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವು ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಯವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಧರು, ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿಯೋ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ತಾನು 24x7 ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುರಿದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಸು, ಅದರಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೈಗಳೇ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
ಉಳಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ಯಮದ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೊಂದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ, ವಿಚಾರಗಳು, ಸದ್ವಿಚಿಂತನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ದೂರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುದು? ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ. ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆಯೋ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿತಂತೆ. ಇದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಣವೂ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮನ ಕಾಣಬೇಕು. ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪಿಜಿನಿಕೊಂಡು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಡಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅವ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದಲೇ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಬೆಳೆದ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಿನಾಲು ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೇವಲರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆ ಕತೆ. ದಿನಾಲು 1 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕೊಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ, 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ದಿನಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಅವ ದಿನಾ ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಯಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಯಿಂದ. ಆಗ ಅವ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆಗ ಅವ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಅಮ್ಮನ ಅರ್ಧ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತೆಗೆದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇವನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಿಸೆಯಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡಿಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳವು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆಕೋರನಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು
ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪೋಷಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಬರೀ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿಯೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೋ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೋ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೋ ಕೂತು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆರಾಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೇಶ. ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಿತಂತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಾಜದಿಂದ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ 2 ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅವ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಇವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಂಕೆಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ರಾವಣ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇದ್ದಾಳ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಯಾರನ್ನು ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹಿರಿಯವನಾದ ಜಾಂಬವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರು ಅಂತ. ಹಾರಬಹುದಾ? ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾರಬಹುದು, ನೀನು ಹಾರು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಲಂಕೆಗೆ ಹನುಮಂತ ಹಾರಿದ. ಎಷ್ಟು ಹಾರಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಕೆಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಲಂಕೆ ಆ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾಂಬವಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹಳ ಜನ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವು ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ CEO ಹೇಳಿದ್ರದನ್ನು. ನಮಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು, ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸೀತಾರಾಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುದು ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವರು ಇಡೀ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲದು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಡೀ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ಜನರ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅರಿತ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮಗೌಡರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮುಖಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಣುವುದು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು. ಅವರ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆದರ್ಶ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು, ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬಾರದು, ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕರಳೋ ದುನಿಯಾ ಮುಟ್ಟಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲಿಯುವುದಂತೂ ಸಾಗರದಂತಿದೆ ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲಿ, ಶತಮಾನಗಳು ಕಲಿತರಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಲಿತದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆದನೆ ಅವತ್ತು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು KVG ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ LLB ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಲಿಯುವುದಂತೂ ಸಾಗರದಂತಿದೆ ಕಲಿತವರಾರಿಲ್ಲಿ, ಶತಮಾನಗಳು ಕಲಿತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನಾಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸದ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಜಿ. ಮುಡೂರವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾಟಕಗೂ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಪನಲೆ, ನಾಟಕಗೂ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಪನಲೆ, ವರದಿ ವಾಚನ ಯಾವು ಬೇಗ ಉಂತಾಲೆ, ವರದಿ ವಾಚನ ಯಾವು ಬೇಗ ಉಂತಾಲೆ, ಏರವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪಾತೆರ್ನ, ಏರವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪಾತೆರ್ನ, ಹೊರತಿರ್ತು ನೂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಟಿ.ಜಿ. ಮುಡೂರವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕೆಳಗೆ ದೂಕುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Respected all, it keeps me thrilled to declare that the students of Vidyarashmi are with the par excellence in the academic also. Accordingly, we take the pleasure to distribute the endowment prizes to the academic achievers, including the outgoing students. May I please request Muralidhara, lecturer in physics, to read out the names of the achievers. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ 2022-23 ಸಂಭ್ರಮ ರಶ್ಮಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. Now prize distribution for SSLC and PU toppers in the year 2021-22 examination. I request Naveen Bandari sir to hand over the prize. I request Ashwin L. Shetty to hand over the prize. In class 10, school topper Bavahari Yamrai, he has secured 600 out of 625, 96%. In Kannada 125, English 99, Mathematics 97, Science 90. Next, Brijesh DK, in Hindi 100, congrats. Dhanush Rai, Hindi 100. Manvit Suvarna BV, Hindi 100. Nia B, Social 99. In class 12, Commerce college topper Pradnya K secured 569 out of 600, and in business studies 99, accountancy 100, statistics 100. Asha B, economics 99, accountancy 100. Sauparnika Rai, computer science 94, Suraksha, computer science 94. Congratulations. In class 12 science, class topper Saujanya VV secured 562 out of 600. In Kannada 99. In physics 90. In chemistry 90. Mathematics 99. Biology 94. Sakshi, English 91. Physics 90. Suhaibatul Aslamia, Hindi 98, Physics 90.
Suhaibatul Aslamia. Yes. Hindi 98, Physics 90. Last one. Thank you, sir. Congratulations, toppers, and all the best for your bright future. Thank you. Now it is the time to result the house championship in PUC and high school section. To begin with, I call upon Madam Amrita to announce the champions. Good evening to all. Now I announce overall championship in co-curricular activities of 2022-23. First I announce the runner-up of PU section. The prize goes to Greenhouse. May I request correspondent to hand over the trophy to the winners. Team Greenhouse. Vijayta and team, come front and collect the trophy. The winner, the overall championship winner is Blue House. House Blue, the Sadat Pasha and team, come front. Okay, next under high school section, the runner-up prize goes to Greenhouse. The runner-up prize goes to Greenhouse. Nirant and team, Greenhouse. Nirant and team, get ready. The overall championship won by under high school section is Blue House. Atik Shetty and team, come front and collect the trophy. Atik Shetty and team. I request audience to join hands together and encourage the students. Congratulations. Congratulations to the winners. Thank you, sir. Now it is the time to announce the distinction holders of drawing grade exam. I request Mr. Navin Bandari to honor the achievers by offering the roses as a token of love. Now I call upon the names of the achievers. Nirant Kumar Gowda, class 10. Please come to the dais. Nirant Kumar Gowda, class 10. Monish Gowda of class 10th. Shama, class 9th. Nihar, class 8. Tasna Fatima, class 9th. Vidisha BK, class 8. Apurva Gokuldas Sulya, class 8. Congratulations. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಸದರೇ, ನಾವೀಗ ಸಂಭ್ರಮ ರಶ್ಮಿಯ ಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಬದಲಾಗುವ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಡ್ರೋನ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು. ಮೂಲತಃ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಸದಾ ಹಸಿರು ಪ್ರಿಯರು. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವವರು. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆದುರು ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚವಾತೇರ್ನ ನೂಕುದು ಬಾಡುವೆ ಅಂದ ಕಡೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು. Anyway, good evening, dignitaries on the dais, dear parents and dear students. I think everybody has said what has to be said. Me being the administrator of this college, this school, I have a responsibility that every student of this school should become a tax-paying citizen. And to become a tax-paying citizen is little bit of effort is required. And to put that effort, I need help from parents and from teachers. Teachers, I have already training them, guiding them. So we are doing a lot of work with teachers, and our teachers have done a wonderful job in the last year. So you have seen in the marks, the process what we follow. But now I request the parents. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಈ ಮಂಚದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 3 ಬುಕ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು CEO ಲೆವೆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ 3 ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಬೇಕು. So the first book is Rich Dad, Poor Dad. First book. Second book, 7 Habits of Highly Effective People. Third book, Cristiano Ronaldo. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಬುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈಗ LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಓದಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಈ 3 ಬುಕ್, ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈ 3 ಬುಕ್ ಅನ್ನಂತೂ ತಪ್ಪದೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಈ 3 ಬುಕ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಗೂಗಲ್ ಇದು CEO, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ CEO, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದು CEO. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾ ಲೆಕ್ಕ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಂದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ದು 21st ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಂದ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. And I suggest you read these 3 books. After that, you don't have to read any other books. If you read, that is well and good. But if you read these 3 books, I promise you that your son and daughter will become a tax-paying citizen of this country. Jai Hind. Thank you. Now I request our correspondent to give away the memento to our guest, Dr. Chandrasekhar Peralo. Dear motivating audience, now we have reached to the tail end of this formal program, that is the vote of thanks. May I please invite the President of Student Council, Mr. Pranav KU of 2nd PUC Science to propose vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to propose the vote of thanks to one and all who made this grand event successful. The chairperson, our administrator, Engineer Ashwin L. Shetty, has managed this show very well. Thank you, sir. I am delighted to thank today's chief guest, Dr. Kumar, for his motivational words. Thank you, sir. Now I take this opportunity to thank one of the chief guests, Dr. Veeraya, sir. Thank you for your advice, sir. We have another eminent guest who has shared his excellence of thoughts and enriched our knowledge, Mr. Chandrasekhar Peralo, sir. Thank you very much. We have our most respected correspondent who is dedicating for this institution, Rotarian Savnuru Sitaram Raike. Thank you, sir, for your support. Now I proceed to thank the director of our management, Mr. N. Sundar Rai and Madam Rashmi. Thank you, sir and madam.
I thank Mr. Naveen Bandari, CEO of Taluk Panchayat Puttur. Thank you, sir. We also have the President of PTA, Mr. Suresh Raisudimullu. Thank you, sir, for your support. I thank our first grade college principal, Dr. Narayan Murthy. Thank you, sir. I respectfully thank our beloved principal, Mr. Sitaram Kevala, sir. Thank you. To conclude, I thank the invitees, parents, press persons, well-wishers, members of staffs, and my fellow friends. Thank you for this opportunity. Thank you. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿಯಾದ ಶ್ರವಣರ ಊರಾದ ಸವಣೂರಿನ ಈ ಎತ್ತರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳುಳ್ಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಿಸಮಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Dear all, the minutes to come ahead will be glittering, colorful, thought-provoking and entertaining. I invite all of you to sit and enjoy the cultural program on this Shintur Narayana Rai dais. Wish you all a pleasant time. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಿಕರೇ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳೇ. Thank you, respected audience and guests.
Hello. Good evening to all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು. Sabka namaskar. My name is Vikyat of 2nd PU Commerce. I'm Marwa Abdullah from 1st PUC Science. I'm Sana Fatima from class 10. I'm Aishat Hana of class 8. I'm Khadijat Azila of class 9. I am Shamaz of class 7. I'm Fatimat Hana of class 7. I'm Niba Birey of class 7. I am Ahmad Isham of class 7. We welcome you all on behalf of Vidya Rashmi Vidyalaya for today's cultural program. Now it's time for which you have been waiting for so long. This is the most awaited section of every event. Ladies and gentlemen, are you ready to get that thrill of exciting dramas, energetic dancers and power-packed performances of our young talented students? Can I expect a huge round of your applause? Thank you. ಭರತನಾಟ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ. ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ನೃತ್ಯವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ನಾಟ್ಯವೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मुगुळु नगुवल्ले मनवಗೆಲ್ಲೋ ಲೀಲೆ ಮೊಗವೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಚೆಲುವೆ ನಿಂಗೆ ಸಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಧೀಮ್ ತಾನ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತಾನ
Thank you, friends. ಹೇ ಹನ, ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯ ನೃತ್ಯ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ UKGಯ ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ ತಮ್ಮ ಸಖಿಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಎಂಬ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ.
Wow, it was an amazing performance. Thank you, kids. बूंद बूंद मिलकर लहर बन जाता है, लहर लहर मिलके सागर बन जाता है। तुमने सही कहा। अभी नाचने के लिए आपके सामने आ रहे हैं दूसरी कक्षा के बच्चे बूंद बूंद मिलके गाने के साथ।
जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए, प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर, हो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, हो मन की गागर, हो मन की गागर। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। डांस बहुत अच्छा था, धन्यवाद बच्चों। लहर लहर मिलके सागर बन। Hey Hannah, do you want to be cool in summer season? Yes, I want to be cool in summer season. Then you must watch the dance of our little kids. Now our Lilliputs of LKG are here to rock the stage for the song Summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's go to the beach and play with tambourine. Get some pictures clicked with photo bombing scene. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. It's summer, summer, summertime, summer, summertime. Let's bathe in the pool and splash some water cool. Lick on those lollies, oh that would be so cool. Hey, 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 hey,
Wow, it was a fantastic performance. Thank you, kids. Hey Isham, do you like colorful butterflies? Yes, I like colorful butterflies. Okay, now you can see the butterflies on the stage. Let us welcome the students of first standard to dance for the butterfly song.
Wow, it was a beautiful talent from first standard. Thank you, kids. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले। क्यों तुम बहुत खुश लग रहे हो? क्योंकि अभी खुशी से नाचने के लिए दूसरी कक्षा के बच्चे बम बम बोले गाने के साथ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। गलती से मिस्टेक बेटा।
Wow, it was an awesome performance. Thank you, children. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೆದ ಬೂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುತಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ್ಯಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಪಜ್ಜೆಗ ಪಜ್ಜದೀಡೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಮೂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪದ್ಯಗು ಕೆಬಿಯಾಕತೆ. பொர்லு பொர்லு ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು பொர்லு பொர்ಲು ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು பொர்லு பொர்லு ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪುಣ್ಯೋದ ತುಳುನಾಡೆ ಸಾರ ಮಾಣಿ ದೈವೋಳು ಲಾಮೂಲು ನಿಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರೆ ಅಸಲಿ ಸಲಿ ನೀರೆ ಆ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ತೇರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜವಾನರೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸ
ಸೆಳೆದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್ಲುಗೆ ತುಳುನಾಡು ಸಾಗರ ಸೆಳೆದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. Wow, you danced well. Thank you, children. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶುರುವಾಯ್ತು ತಂದೆ ಎಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಬೀಟು ಈಗ ಡಪಾಂಗು ಚೀಸ್ಟಾಟು Come on boys, so let's start the local dance. All the Apu fans ಶುರು ಮಾಡಿ local dance. ಶಕ್ತಿಮಾನು ಛೋಟ ಭೀಮು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನು ನೀನೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸು ಬಾಂಡು ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಸೌಂಡು ಬಂದ ಕಾಜ್ನೂರ್ ಗಂಡು Twinkle twinkle little star we all love you power star 1 2 3 4 5 star we all love you power star Once upon a time ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರಿಂಗು ಟಾಕಿಸಲಿ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದು ಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಟುವಿ ಟುವಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಗ್ನತ್ತ ಲೈಫು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಬುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಬಾಳಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೋಡಿನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ Twinkle twinkle little star we all love you power star dance 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 1 2 3 4 5 star we all love you power star dance 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 Wow, it was a wonderful dance. Thank you, little kids. Now the students of class 4th are here to rock the stage by their performance for the song Banduki Golia. Please wait and watch.
जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे ओ ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे ओ ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हर कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है पल में तोला पल में मासा जैसी बाजी वैसा पासा अपनी थोड़ी हटके दुनियादारी है करना क्या है चांदी सोना जितना पाना उतना खोना हम तो दिल के धंधे के व्यापारी है मेरी मुस्कान लिए कभी आती है सुबह कभी शामें उदास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हर कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है सबके होठों पे चर्चा तेरा बटता गलियों में परचा तेरा यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा जेब में हो अठन्नी भले चलता नोटों में खर्चा तेरा यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा मेरी तारीफ से छुपती फिर बदनामियां मेरी जैसे जैसे वो आंख में चोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे वो ईद में होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हर कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है Oh, it was amazing. Thank you, kids. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯವೀಗ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಆ ವೈಭವದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರನ್ನ ದರತು ನಾ ಕೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರನ್ನ ದರತು ನಾ ಕೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಊರಿತ್ತು, ಊರಿಗೆ ಚೆಲುವಿನ ಕಳೆಯಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಮನಸಿರಿ ಮೆರೆದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯು ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮನುಜಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ, ಧರ್ಮವೇ ಮನೆಯಾಗಿ ಮೌನವೇ ಮಾತಾಗಿ, ಅಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿದ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಆಶ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರೊಡು ಗುರುಕುಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರನ್ನ ದರತು ನಾ ಕೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ. ವೃಕ್ಷರಾಶಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಸಾಗಿತ್ತು, ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಚನ ಸಾಗಿತ್ತು. ವಾಸಂತಿಕೆಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯು ನಡೆದಿತ್ತು, ಸಳನ ಪೂಜೆಯು ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅಬ್ಬರದ ಸದ್ದೊಂದು ಕೇಳಿಸಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಹೊಂಬಿಸಿಲೇರುವ ಸುಂದರ ಸಮಯದಿ ಬಂದಿತು ಹುಲಿಯೊಂದು, ಗರ್ಜಿಸಿ ಗುಡುಗಿತು ಹುಲಿಯೊಂದು. ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿ ಸಳನನು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು, ಆಗ ಆಜ್ಞೆಯು ಮೊಳಗಿತ್ತು, ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ವೀರಾವೇಶದ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಸೆಣಸಿದ ರೋಷದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯದು ಕೆರಳಿತ್ತು, ಹಸಿದಿಹ ಹುಲಿಯದು ಕೆರಳಿತ್ತು. ಧೈರ್ಯದಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು ಮುಂದಾಗಿ, ಊರಿನ ವೀರನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತ ಜನತೆಯು ಸಳನನು ಹರಸಿತ್ತು, ಕೆಚ್ಚದೆ ಸಳನನು ಹರಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರನ್ನ ದರತು ನಾ ಕೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಹುಲಿಯನು ಕೊಂದ ವೀರನನ್ನು ಗುರುಗಳು ಆಗ ಹರಸಿರಲು, ಕಟ್ಟಿದ ಸಳನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಅನುಪಮ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು.
ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಲಾಂಛನ ಹಿಡಿದು ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೆರೆದು ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲಾಯ್ತು, ಹೊಯ್ಸಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲಾಯ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ತೇರಾಗಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ನೂರಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ಹೊನಲಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೌರಾಗಿ, ವೈಭವ ಸಾರುವ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ನಾಡನು ಬೆಳಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡ ನಾಡನು ಬೆಳಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರನ್ನದ ರತುನ ಕೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ, ಪ್ರಿಯ ಪಡೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಲೋಕಗು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನ ಸೂರ್ಯದೇವರ್ನ ನೆನೆತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಆಚಿನೇ ಬುಕ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು. ಬತ್ತೆರ್ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನಾನ ಪಕ್ಕಿಲನ ಪಾತೆರನೆ ದೇವರ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದು ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡಿದಿರಲಿ. ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡಲಿರುವಿರಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯಗಾನ ಕುಂಚ ವೈಭವ. ಭತ್ತ ತೊಳುಕೈಗೆ ಮಣಿ ಮುಳೆತೀತ ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಸರೂರ ಹೂವ ಕಂಟಣ್ಣ ತೆಗದೀರ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗೆವ ಮಾಯೆ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸ ಛಾಯೆ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲು ಮೇಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮುದ್ದಾದ ಮಾಯಾಂಗೆ ಮೌನದ ಸಾರಂಗೆ ಮೋಹಕ ಮದರಂಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಮುಂಗುರುಳ ಸೋಕೆ ನಗರ ಬಲ್ಯರಿ ನಗರ ಗೆಳಿನಾರಿ ಬರೇ ಗೆಳಿನಾರಿ ಬರೇ ಬರಗುವ ಬನಂತಿ ಗೆಳಿಯೊರ ಬಂತಿ ಮಾತಾಡುವ ಮಂದಾರವೇ ಕಂಗ
ರಸಮಂಜರಿ ರಂಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ. ಇಸುಮಾತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು. ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನಯ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ನೂರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಗೆವ ಮಾಯ. ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಾರಸ ಛಾಯೆ. ಶೃಂಗಾರದ ಸೋಬಾನೆಯ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಾಹಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ. ಸೌಗಂಧದ ಸುಳಿಯಾಗಿ ನೀ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಾ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾರುವೆ. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು. ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ. ಸುಂದರವಾದ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಣ್ಣಿಸ ಬಂದ ರೂಪಕವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ. ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ. ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು ನೀನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಂತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಆತಿ ಗುಡಿ ಈತಿ ಗುಡಿ ಸೇರುಳ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೈಲ ಸಂಜೆ ದಿಕ್ಕಿತು. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಕೈಪಾಡೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಕಂತಿತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹತ್ತುಕೊಂಡಿತು. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಕೈಪಾಡಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಕಂತಿತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹತ್ತುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೊಂಚಿದೆ. ತಟ್ಟಿ ನೋಡೋದಾ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದಾ. ಗಾಯಗೊಂಡ ರಜಾ ಹುಲಿ ಗುಟ್ಟರು ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದಾ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಾ. ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಆಗ ಊರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲ ಮರ ಕಾಡಬೇಕಿದ್ರು. ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡು ನೀ ಹುಡುಕುವುದರ ಜಾಡು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಣ್ಣು ಕಾಂಡವ ನೋಡು. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ. ಲೇ 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 ಲಾ.
ಹೊಡೆಯೋದ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಜಾ ಹುಲಿ ಗುಟ್ಟರು ಹಾಕ್ತಿದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದ ಬೇಟೆ ಆಡೋದ ಹಳ್ಳ ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಳ್ಳ ಮಹಾರಾಯ ಅಡಗಿ ಕೂತು ಮಸಲತ್ತು ಮಾತದ ನೋಡು ಉಳ ರಪ ಸೊಪ್ಪ ತೆಪ್ಪ ಆಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಈಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೇರುಣ ಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೈಲ ಸಂಜೆ ದಿಕ್ಕಿದು ಕೈಪಾಡೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಕಂದಿದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನು ಬಂದು ಹತ್ತು ಕಂಡಿದು ಲೇ 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 ಅದು ಕೂದಲು ದುರದಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದೆ. ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಕಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಯ್ತು ಪೇಟದಿಂದ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟದು. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕೂದಲು ಬರ್ತದೆ. वराहरूपं देववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುದ
ಮನದ ಕಲ್ಲನು ಎಡವಿದ ಮನುಜನ ಬೆರಳಿನ ಗಾಯವು ಮಾಯದು. ಹಗೆಯಲಿ ಕೋವಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡೋ ಮರುಳರ ಗುಡಿಯಲಿ ದೈವವು ಕಾಯದು. ಕತ್ತಲನ್ನು ಅಣಿಸೋಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪ ಊರೂರನ್ನೇ ಸುಡುವಂಥ ಜ್ವಾಲೆಯಾಯಿತೇನೋ. ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆದ ಗಾಯ ಹಣೆ ಬರಹ ಬದುಕಿಡಿ ಮದ್ದು ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದಾಡುವೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅರಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಕಲಹ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಕಳೆದೋಗುವೆ. ನುಂಗಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡೋ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ. ಮೆರೆವಾಗ ತೊಟ್ಟ ಹೂವ ಮಾಲೆ ನಾಳೆಗೆ ದುರಿ ಕುಣಿಕೆಯಾಗದೇನು. ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ ಪಾರ್ಥನದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೆಂಬರೆಸದ್ದು ಕಲೆಯುವುದು ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ. ಹೊರಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಆಳ ಪಯಣವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ. ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಆಳ ಪಯಣವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ. ಕಥೆಯೋ ನಿನವೆತೆಯೋ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸಂಗತಿಯೋ. ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸೊಬಗೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ. ಆಸೆ ತೆಂಬರೆಸದ್ದು ಕಲೆಯುವುದು ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ. ಹೊರಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಆಳ ಪಯಣವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ. ಹೇಳ ಹೊರಟರೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಆಳ ಪಯಣವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ. ಕಥೆಯೋ
ನಿನ ವ್ಯಥೆಯೋ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸಂಗತಿಯೋ ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸೊಬಗೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ಆಸೆ ತೆಂಬರೆ ಸದ್ದು ಕಲೆಯುವುದು ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ ಏನ್ ಚಂದವೋ ವಾಪೊರ್ಲೋಯ ಕೆನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆನ ಆಸೆ ತೆಂಬೆರೆದೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲೂನ ವಾಪೊರ್ಲೋಯ 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 ಗಡ್ಡದ ಬೂಟ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೇಟ ಉಂಡು ಕಡಲದ ಗಡ್ಡದ ಬೂಟ ಕತೆನ ನಿನಯತೆನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸಂಗತಿನ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲೋನ ಕಾಸೆ ತೆಂಬೆರೆ ದೊಡ್ಡು ನಿನ್ನ ನಲಿಗೆದ ಪೊರ್ಲೂನ ವಾಪೊರ್ಲೋಯ 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 ವಾವ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ನೀನು ಹಂಗಾಗಿ ಕೂತಂಗೆ ಆ ಸವಿಗನಸಿನ ಸಿಹಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದಂಗೆ
ಹೇಗೆ ಬಾಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದಂಗೆ ಇನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ತಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಮಗ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬತ್ತಾಸಿ ತಡಿ ಮಗ ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀ ಡಿಲೀಟ್ ಮಗ ಬರೀ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಗ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಿನ್ನ EMI ಕಟ್ಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಕಟ್ಟರ ಹೊಟ್ಟೆಸಿ ಅಂದ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ನೀನ್ ಹಾಕೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ನಿನ್ ಜೇಬಲ್ ನಯ ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗಲ್ವ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ್ಕೋಣೆ ಕಂಡೋರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಿಮಗೂ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आपके सामने अभी आ रहा है 7वीं कक्षा के मुहाद उसके दोस्तों के साथ एक खूबसूरत गाना लेकर. मुझको इतना पता है
कोई कैसे तुझसे दिल लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी मारी दी चोरियां काजल की सियाही से रंगी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाओ तुम्हें हाथ लगाओ दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रहे सारे तेरी खैर मनाओ केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाओ तुम्हें हाथ लगाओ दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रहे सारे तेरी खैर मनाओ पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झंके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी बनती अनावरती और धूप सड़ियों वाली त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जल्दी है तो जैसे सारी टकोरियां काजल की सियाही से रंगी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाओ तुम्हें हाथ लगाओ दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारे तेरी खैर मनाओ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. भाइयों आप बहुत मधुर कंठ से गाना गए हैं ना, आपको बहुत धन्यवाद। पापा की लाडली बेटी बड़ी होकर घर से विदा होकर जाने के वक्त बहुत दुख होता है, लेकिन सहना पड़ता है, यही जीवन है। अभी इस जुदाई के गाने के साथ आ रहा है 7वीं कक्षा की लड़कियां। Bye.
तू जो हल्की सी स्टबल बढ़ा के डाले स्टोरी इंस्टा पे जाके सीने में बाजे शहनाई शहनैया, सीने में बाजे शहनाई शहनैया। तेरी मुस्कान लगे ताजी सरसों, आज देखो तुझे या कल परसों, सीने में बाजे शहनाई शहनैया, सीने में बाजे शहनाई शहनैया। तू मीठी गुड़ की ढेली करे तू अटखेली, मेरे सीने में बाजे शहनाइया। ये सोई सोई पलके उठे जो हल्के हल्के, मेरे सीने में बाजे शहनाइया। मेरे मन में ही नाचूं मैं अकेला, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया। बहुत अच्छे से नृत्य किया बहनों, धन्यवाद। ओम शिवोहम दुष्टनाशकम शिष्ट रक्षकम रुद्रनामम भजे अहम वीरभद्रम सकल लोकनाथम वेद वेदांत सारम जगत कारणम त्रिशूलगात्रम भद्र स्वरूपम सच्चित प्रमाणम सत्य साक्षात्कारम भजे अहम रुद्रनामम भजे अहम। इदानीं श्रूयताम भवद्भिः संस्कृत नृत्यम। नेत्राय घोर संहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा। ओम शिवोहम रुद्रनामं भजेहम। हर 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 महादेव। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूर्णा जगत कारण सत्य देव देव प्रिया। वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निष्ठला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा। सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्शना। व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र परशुहस्त नमः। ओम शिवोहम
त्रिनेत्र शूल त्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहं प्रत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हम सच्चित् प्रमाणम् ओम ओम मूल प्रमेयम् ओम ओम अयं ब्रह्मास्मि ओम ओम अहं ब्रह्मास्मि ओम संहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारः संस्कृत नृत्यं दृष्टवते भवद्भ्यः धन्यवादाः तथैव नर्तितवद्भ्यः अपि धन्यवादाः. After dancing and singing, it is time for some acting. Time for drama. Now, the students of class 7 will perform a skit. ಏ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸಿ, ಸಾಕೈತಿ ಹುಚ್ಚರ ಸಾವಾಸ. ತಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಹುಚ್ಚರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿದೀನ್ರಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ. ನಾನು PhD ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ. ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ. ನಾನು ಲಾ ಓದಿದೀನ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸ ತಾನೆ ನಾನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀವು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಸಿ. ಎಷ್ಟೆಣಿಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೆಣಿಸ್ಬೇಕು? ಲಕ್ಷ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷನಾ? ನಮ್ಗೀಗ ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ತಾಯಿಯ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ತರ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ತರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನೀವು.
ಸಾಲು ಮರದ ನೆರಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಾಡು, ಇದು ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಬದುಕಿನ ಹಾಡು. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿರ್ಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಕಣೆ, ನೀನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸಾರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜಿನ? ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆಶ್ರಮ. ಆಶ್ರಮನ? ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ? ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರಿರುವ ಆಶ್ರಮವೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವು ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆದಾಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ನಾನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದನೆ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಹೈಟೆಕ್ ಆಶ್ರಮ. ಏನು ಆಶ್ರಮನ? ಬರೀ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಹೈಟೆಕ್ ಆಶ್ರಮ. ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು. ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು. ತುಂಬಾನೇ ಸೆಕೆಯಾದಾಗ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಎಸಿ. ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಾದಾಗ ಮೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾರದ 7 ದಿನವೂ ತಿನ್ನಲು ಮಾಂಸದ ಊಟ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈಗ ಎಲ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದೌದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿತಲೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲು. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲು. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲು. ಮರಣದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲು. ಆಹಾ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲು. ಹೌದು, ಮೊದಲು ನಾವು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ. ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಹಾ, ಲಗೋರಿ, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ, ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು, ಕೆರೆ ದಡ, ಮರಕೋತಿ, ಜೂಟಾಟ, ಗೋಲಿ ಆಟ. ಗೋಲಿ ಆಟ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಮನೆಯವರು, ಊರಿನವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೌದೌದು, ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವೆಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ದುರಂತ! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಿರುವವರು ನೀವು. Hey, how was the performance? The performance was really very amazing. तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं. आंखें जिनकी मस्त है, डांस में भी जो जबरदस्त है, ब्यूटी जिनका कोई जवाब नहीं,
हर काम में जो फर्स्ट है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए 8वीं कक्षा की लड़कियों को। Students, it's bedtime. Please go to your beds.
Here is an announcement. Midlaj of class 3, please come near the stage. Wherever you are, please come near the stage. Midlaj of 3rd standard. Your parents are waiting for you. क्या बात है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस। धन्यवाद लड़कियां। Garba is a dance that honors, worships and celebrates the feminine form of divinity. Now our girls of class 9 and 10 are here to perform a beautiful Garba dance. The performance was really mind-blowing. Thank you, girls. More than our blood relations, friends are very much attached to us, helped us in worst time, supported as brother from different mother. Now I welcome the boys of class 9 for the song Brother from Another Mother.
ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಫಾದರ್ ಕಾಣೋ ಇವನು, ನೋಬಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ವರ್ಷೋ ಮದರು ಕಾಣೋ. ಜೀವನಕ್ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ಟೀಚರ್ ಕಾಣೋ ಇವನು, ಲೈಫು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸು ಕಾಣೋ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನು ಮೀರಿದು ಬಂಧು ಇವನು, ಜಾತಿ ಮತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಿವನು. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡೋನ್ ದೋಸ್ತ ಕಾಣೋ. A brother from another mother, my brother from another mother, a brother from another mother, my brother from another mother. ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಂಗೆ ಯಾರು ದುಶ್ಮನ್ ಆದ್ರು ಅವರು ನಂಗೆ ದುಶ್ಮನ್ನೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತೊಡೆ ತಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲ ಡೆಟ್ಟು ಗೆಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ದೇವ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾನೇ ದೋಸ್ತಿನಿ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನೋವಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಜೋಶು ನೀಡೋ ದೋಸ್ತ ಕಾಣೋ. ಬ್ರದರ್ 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 ಬ್ರದರ್, a brother from another mother, my brother from another mother, a brother from another mother, my brother from another mother. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನೀನೆ ಧೈರ್ಯ, ನೀನೆ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಗೆಲುವು ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಮದರ್. Bro, love you. What an energetic performance. Thank you, friends. Okay, now everybody hold your breath to see the wonderful dance of boys of class 10.
firecracker, अखियों में घूमती है बम्ब लेकर, जो भी देखे बोले she's a firecracker, तू है firecracker, she's a firecracker. क्यूटियों में क्यूट तेरे सारे तेवर, दूर से ही लगती है हार्ट ब्रेकर, तेरी बात लिखते हैं देसी रैपर, she's a firecracker, she's a firecracker. GPS ट्रैकर बन के मैं पीछे फिरता हूँ, आधा टाइम मनाने में ही वेस्ट करता हूँ, ये नहीं करती माफ गलतियाँ मैं तो डरता हूँ, है फुल एनर्जी है बेफिक्र जी, दिल में जो आए करती। आसमानों में लहराया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, इन हवाओं पे उड़ाया तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला, तेरा लाल रंगी चोला। Raise your voice, make some noise for Bappa Moria. आया देखो आया Bappa Moria, नचू में नचाए Bappa Moria, तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या, दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, मान भी तू, अरमान भी तू, वरदान भी तू, कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू। Wow! Fireworks with rapid moving steps, a blend and meticulous. Thank you, friends. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪ ತೋರಿಸಿದರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಕನಸು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವವೇ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಯಿಸದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಕೆಯ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ನೃತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ನಿಭಾ ಅವರಿಂದ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಬೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಬೆಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯಾವ ದೇವ ತಂದ ವರವು ಇನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯೆನು. ನಿನ್ನಂತ
ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ ಕಂಡೆ ಬಾಲೆ, ಯಾವ ದೇವ ತಂದ ವರವೋ ಇನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯನು. ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಗುತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆನಂದ ತರುತ್ತಿದೆ ಹುಡುಗನೇ ಎಂದಿಗೂ. ರಂಪಂ ರಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪಂ ರಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪ ಪಂ. ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವೆಂದರೆ, ಉಲ್ಲಾಸವೆಂದರೆ, ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆದರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಮಾತನೆ ಹಿತವಾದ ರಾಗದಿ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹಾಡಲು ಹೇಗೆ ನೀ ಅರಿತೆಯೋ. ರಂಪಂ ರಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪಂ ರಪಂಪ ರಂಪ ಪಂಪ ರಂಪ ಪಂ. ನನ್ನ ಈ ಅರಗಿಣಿ ಮಾತಾಡೆ ನೋಡಿ ಕಲಿತೆನು. ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಬೆಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯಾವ ದೇವ ತಂದ ವರವು ಇನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯನು. ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. Oh, it was a wonderful performance. Thank you, Chandra uncle and Niba. Now, Sanya of class 10 will entertain us with her melodious voice. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरे दिल की लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना किसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम। न सीखा कभी जीना जीना किसे जीना, न
ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरे दिल की लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आज़मां मिला ज़मीं को मेरी यादें पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरे दिल की लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। ना सीखा जीना 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 कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। Thank you. Thank you, Sanvi, for your melodious voice. The most beautiful thing you can wear is confidence. ಹೇ, ನಿನಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? 9 ದಿನ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ ತಾನೆ. ಹೌದು, ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ 9 ಅವತಾರಗಳಾದ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದಮಾತೆ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ರೂಪಗಳನ್ನು 9 ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति
चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
Well performance given by the 9 avatars of Durga Devi. Thank you, girls. What's next? Do you know about Rajasthan? Yes, it is a royal state of India known for its culture and heritage. Do you know about Rajasthani dance? No, I have no idea. Rajasthani dance play an important part which narrates the stories in its own unique and captivating way. It is performed by women for many events and festivals. I call upon girls to perform Rajasthani dance. रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे रंगीला भारो ढोलना
Thank you, friends, for your fabulous performance. Now I call upon boys to set the stage on fire. ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, इसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा है देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। साकी साकी रे साकी साकी। रुको जरा सबर करो। ಫೇಲ್ ಆದವನೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೊಡೆಯೊಂಬ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗೋದು ಹೊಡೆಯೊಂಬ 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 ಏನಣ್ಣ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಣ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 3 ಜನ ಬರೀ ಗನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸೇ. ಮುಂದೆ ಬರ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ರ. ಐ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है। बादाम बादाम दादा का चाह बादाम आमागाचे नाको बुबु बादाम। हैंड ग्लास ग्लास स्कॉच ಐಸ್ ಫುಲ್ಲ ಟಿಯರ್, ಎಂಟಿ ಲೈಫ್ ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ ಲೈಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟಿಯರ್, ಲವ್ ಲವ್ ಓ ಮೈ ಲವ್ ಶೋಡ್ ಮೀ ಪವರ್. ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಫಾದರ್ ಕಣೋ ಇವನು, ನೋವಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ವರ್ಷೋ ಮದರು ಕಣೋ. ಜೀವನಕ್ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ಟೀಚರ್ ಕಣೋ ಇವನು, ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸು ಕಣೋ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧನು ಮೀರಿದು ಬಂಧು ಇವನು, ಜಾತಿ ಮತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಿವನು. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡೋನ್ ದೋಸ್ತ ಕಣೋ. A brother from another mother, my brother from another mother. ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ ಜೀವ ಕಣ್ಣು, ದೈವ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ ಗರ್ವ ಕಣ್ಣು, ಸಿದ್ಧ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣ
Thank you, boys. It was wonderful. Now the girls are coming to perform, so let's welcome them with a great energy. ಕಾಪಾಡ್ದೋನೆ ಕಂಡೆ 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 ಕಂಡೆನ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ಕಂಡೆ 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 ಕಂಡೆನ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ Let go, let go. Take me, I'm मेरे दिल दी शॉरी. Oh my God, oh लगती हॉरी. मैंने भी oh कर गई naughty. पर kill करना उसकी hobby. Madly searching for this fine shorty. In my world, the #1 hottie. Everywhere she make him go crazy. पर kill करना उसकी hobby. झम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाले सारा जहां बेथलपुर मासले ओ छोरियां झूमे नगरियां जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया यार तारी कमरिया बेथलपुर मासले ओ छोरियां झूमे नगरिया जब जब ये घूमे हमारी यार तारी कमरिया यार तारी कमरिया ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗ್ಯಾ ಪರ್ಲ ಮೇಲೆ
Thank you, girls, for your fabulous performance. First and foremost, people love to laugh. A laugh can increase overall senses of well-being. A comedy makes people feel good. To make you feel good, here comes for boys performing funny dance. ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ಹವ. ನಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ. ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ವಿಲೋಲ ವೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನಿ. ಜ್ವಲಲ್ಲಾಟ ಪಟ್ಟು ಪಾವಗೆ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣಂ ಮಮ. कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया. उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया. ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮಂಜಣ್ಣ ಮಡದ ಎರ್ಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆಣ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ್ನ ಮಡದ ಎರ್ಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತನ್ನುಲ್ಲ ಅವು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಪುಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಂತರವಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂಜೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲಣ್ಣ ಗಂಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಡಿಯರು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. In my 20 years of teaching experience, this is the worst batch to have come my way. Oh, brother. Party. ಈರೊಂಚೂರು ಶೋಕು ಬುಲ್ತುತೋಡು ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೈದಿನ ಫೀಲಿಜ್ಜಿ ಮೋನೇಡು ಬರಿವೋಳು MTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು CTV ಮಾದಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಳು ಎಂಟು ಶಿಲ್ಪ ಬೋಡು ಮುಡಿವಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡಿವಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ಇವಳು ಯಾವೂರ ಚಲುವೆ ಶಿವ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಹೋಗಿದೆ
ಕಾಡಲನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಂತೆ ಉಪ್ಪು. ಸೆಟಪ್ ಆಪ್ ನಡೆದುಂಬೆ ಪಿಕಪ್ ನಲ್ತೆ ಕೊನೆಯ ದಾರಿ ಸಾವು ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತು ಸೈಡ್ ಕರಿಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗ್ಯಾ ಪಡ್ಲ ಮೇಲೆ मुझे इंग्लिश में रटा कर कहाँ चलती प्यार की I can't double. ತಾನೇ ಅಂತ ಬಾಡ್ಲಯ ನಮ್ಮ ಸುರು ಉಳ್ಕಣ This performance made me laugh a lot. I guess even you too. Thank you guys. So now it's time for a folk. Folk? Yes, it is a dance that reflects life of the people of certain country or region. But now here comes our college teachers to perform folk dance.
ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನ್ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನ್ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವು ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನು ತಾವ್ Thank you all the teachers. You have presented it in a very beautiful way. Hey, are you searching for my friend? I know. But now it's time for his solo performance. So let's welcome him by a great round of applause. तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम
हो चल नाचे ऐसे जैसे डीएनए में डांस हो ये चांस हो चल नाचे ऐसे जैसे डीएनए में डांस हो हमके ये बादल गुजर जाने दे अब जिंदगी को निखर जाने दे छोड़ दे अब यादों के दुख से ना वो सुन भी ले जो दिल का है कहना जी ले जरा कहता है दिल जी ले जरा हम सफर हम नवा पास जी ले जरा Thank you, Vikyat. Do you remember this month? Yes, I do remember. It's December, the month of Christmas, and we are welcoming upcoming year too. So with all the love and respect, we wish you a Merry Christmas and all the best for your New Year 2023. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ NSS ಘಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಕಟ್ಟು ಬಂದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. Thank you all.